салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро тамошо доред. имрӯз душанбе 7 июн ва ман Абдулло Ашуруф ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барномаи имрӯз. Здравствуй, до свидания кофӣ нахоҳад буд. Русия имтиҳони забони русӣ, таърих ва ҳуқуқро барои муҳоҷирони корӣ душвортар кард. бархурди ду поезд дар вилояти Синти, Покистон боиси марги ба камияш 30 мусофир шуд. падари духтарбезор, як зане дар Кӯлоб иддао дорад ки шавҳараш аз ӯ барои таваллуди 3 духтар ҷудо шудааст. вақте ки фаҳмидам ки ман муомиладорам, ами 3 духтарча мешавад, духтар буданша фаҳмида ки айхона пеш мекунад. русия меъёри дониши забони русӣ, таърих ва ҳуқуқро барои муҳоҷирони корӣ сахттар кард. қарори ҳукумати русия дар ин бора имрӯз 7 июн ба иҷро медарояд. мувофиқи ин санад, муҳоҷирон бояд ба ҳадде забони русиро донанд ки барои навиштани аризаи кор ва посух додан ба суоли корманди пулис кофӣ бошад. қабл аз барнома доир ба ин мавзӯъ суҳбате доштем бо Муҳаммад Собиров, як ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав, ва нахуст аз ӯ пурсидем ки сахттар шудани талаботи забондонӣ барои муҳоҷирон то чӣ ҳад метавонад душворӣ пеш орад. сабаби асосии он ки муҳоҷирон дар назди хадамоти муҳоҷирати Сахарова ва Красногор ҷамъ шудана, ман дар он мебинам ки ҳамин фармони 274 президенти Русия ки баромадагӣ буданд, ин зиёда аз 1 сол буд ин фармон яъне амалӣ мекард, аммо мутаассифона муҳоҷирони мо ҳуҷҷат намекарданд. то вақте ки муовини аввали вазири МВД Русия нагуфтанд ки то 15 июна, яъне муҳоҷироне ки беҳуҷҷат ҳастанд, ҳуҷҷат накунанд, мо онҳоро аз ҳудуди Русия ихроҷ мекунем. то ҳамин вақта аксарият беҳуҷҷат кор мекарданд ва беҳуҷҷат мегаштанд. айни замон дар Русия муроҷиати муҳоҷирон барои гирифтани патент барои кор ва сабти маҳалли иқомат бисёр зиёд шудааст ва ба ҳадде ки дар баъзе аз идораҳои муҳоҷират роҳи вуруд ба дохили онро пайдо намекунед. видеоеро ки ҳоло мебинед, яке аз корбарони радиои Озодӣ аз шаҳри Новосибирск фиристод ва мегӯяд аҳвол тақрибан ҳар рӯз чунин аст. Муҳаммад Собиров сабаби навбатпоии тӯлонии муҳоҷиронро дар назди идораҳои муҳоҷирати Русия чунин шарҳ дод. нисбати он ки имтиҳононе ки дар ҳамин маркази хадамотҳои муҳоҷират меспоранд, яъне дар Сахарова ё Красногорск, он имтиҳон дар Москав 800 рубл аст ва вақте ки агар мо суолошан он қадар душворам нест, аммо барои муҳоҷироне ки нав меоянд ва забони русиро хуб намедонанд, барои онҳо хеле ҳам мушкил аст ва аксарият аз ин имтиҳон намегзарад ва боз дар ҳамон ҳудуди ҳамон Сахарова 5000 метиҳанд, то ин ки онҳоро каме ёд медиҳанд чӣ тавр имтиҳонҳоро гузаштан лозим ва боз аз сари нав рафта боз 800 рубли дигар метиҳанд, боз рафта меспоранд. баъзе ҳолатҳое шудагӣ аст ки мо шунавидагӣ ҳастем ки баъзе муҳоҷирон зиёда аз 2 бор 3 маротиба спордагӣ ҳастанд ва ҳаминҳоро гузаштагӣ нестанд. ва аз муҳоҷирон хоҳиш мекардам, касоне ки ба ҳудуди Русия меоянд, хоҳиши ман ҳамин буд ки забони русиро каме хубтар меомӯхтем ва барои гирифтани имтиҳонҳо то ин ки душвор намешуд. муҳаммад Собиров ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав буд ки дар бораи қонунҳои нав ва мушкилоти гирифтани патент мегуфт. муҳоҷирони кории тоҷик маъмулан ноноварони асосии хонаводаҳои хеш дар Тоҷикистонанд, аммо ҳолатҳои истисно кам нестанд. чунин як қиссаеро аз шаҳри Кӯлоб дорем ки дар он ҷо Амина Мирзоева, модари 3 фарзанд, иддао дорад ки шавҳари муҳоҷираш бинобар духтар таваллуд кардан, ӯ фарзандонашро танҳо гузошт ва Русия рафтаву онҳоро суроғ намекунад. модар ба саволи кӯдакон ки падарамон куҷо аст посухе надорад ва дар танҳоӣ чархи рӯзгори худу фарзандонашро ба сахтӣ пеш мебарад. маҳмудҷон раҳматзода аз рӯзгори сахти ин зан ва тифлонаш аз шаҳри Кӯлоб гузориш медиҳад. ду духтари Амина Мирзоева, сокини маҳаллаи Фирдавсии Кӯлоб, ҳар рӯз дар куҷо будани падарашонро мепурсанд. модар посухе надорад. тилло Каримов шавҳари Амина Мирзоева ва падари 3 фарзандаш соли пеш ба Русия рафта ва боре ҳам ба хонавода тамос нагирифтааст. дар Федератсияи Русия 1 сол шуд ки ҳам хеле суроғ намекунам кӯдакоша нахидма. қатъиян 3 кӯдак ҳайрон мондам. Амина Мирзоева 24 сол дорад. пеш аз издивоҷ бо Тилло Каримов аз шавҳари аввалаш ҷудо шудааст. дар 5 соли зиндагӣ соҳиби 3 фарзанд шуданд.
وقتی که فهمیدم که من معامله دارم امی سیم دخترچه می شود دختر بودنش فهمیده که ای خانه پیش میکنه. حالا با مریم 5 ساله، رومیسای 3 ساله و اویشموی 1 ساله و 2 ماهه در آغلخانه امکش زندگی میکند. از اینجا هم گاهی امک پیش میکند، گاهی بر میگرداند. از خانه های همسایگان قوطی های پلاستیکی جمع کرده میفروشد و زندگیش را میچرخاند. آینیسا حاجیه همسایه امینه است و از احوالش دائم خبر میگیرد. من همسایه خیلی میبینن که آدم گودک داره بیچاره خیلی چیه ویشون داشتگیش نون میسال اوقات همی اگون سمیرن یوردن میکنن که خیلی گولکه کشه یوردن میکنن گوش میکنن. مادر امینه هم مثل دخترش در بدر است. گاهی با دختر گاهی در خانه مادران در بسر میبرد. پدر خاندان به مهاجرت رفته است تا کار کرده برای خود و فرزندانش کلبه پیدا کند. پسرش هم خانه را ترک کرده است. غز کشتیم ما هم خونه ویرونی دختر به خونگی خود فرزند بکگی. امینه سال 2015 شوهر کرده به این خانه آمده بود. خانه خوش‌دامن. اما این خانه 3 ماهی پیش به دیگر کس سودا شده است. تیلو کریموف همسر امینه از روسیه تماس گرفته گفت که دیگر همسرش در فکر او نباشد. در روسیه عائله برپا کرده است. زندگی کسا فقط نام تاثیر بارندی داره که ما هم دکو شما گفتگیم دیگه نمیمالی صدر دیگه دکان دارگو رادیو ما باور جواب شدگیم شد گفتگیم. این مرغ هم در تقدیرش از کجای پیدا شده است. هر روز در پهلوی بستر امینه یک تخم میکند. غذای صبحگاهی فرزندانش میشود. بعد این هر دو دختر بزرگش را میگیرد و به جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی میرود تا زندگیش را در این 4 دیواری گذراند. محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، کلاب. در پاکستان عملیات برای رفع عاقبت‌های فلاکت ادامه دارد که در نتیجه آن 10 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. روز 7 ایون 2 قطار و یا پویزدی مسافربر در ولایت سندھ پاکستان به صدمه دچار شدند. جزئیات بیشتری حادثه در گزارش همکارم شهلوی گلخوجه. در نتیجه برخورد 2 قطار مسافرکش در جنوب پاکستان کمش 30 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات ممکن است تعداد قربانیان فلاکت که روز 7 ایون رخ داد بیشتر شود. اداره راه آهن پاکستان گفت قطار بلند سرعت شرکت ملت اکسپرس با سبب نامعلوم از راهش خارج شده است و چند قطار آن برای آهن دیگری افتاده است که در آن قطار شرکت سیر سایت اکسپرس حرکت میکرد. در مجموع در 2 قطار تقریباً 1000 مسافر سفر می‌کردند. بعضی از آنها ساعت‌ها در بین آهن‌های به هم پیچیده قطارها ماندند چون ماشین و تجهیزات لازمی برای رها کردن آنها دیر رسیده است. ما مرکزهای تأسیس دادیم که در آنجا مردم می‌توانند درباره خویشاوندانشان معلومات گیرند. عملیات نجات ادامه دارند. در آن نظامیان، طبیبان، کارمندان حکومت شرکت دارند. عملیات نجات سرعت میگیرد چون ماشین‌های مخصوص در راه هستند. عمران خان نخست وزیر پاکستان در توییتر نوشت که از این فلاکت وحشت زده شده است و وعده داد که به آسیب دیدگان و خویشاوندانشان کمک می‌رساند. او دستور داده است سبب‌های صدمه را معلوم کنند. فعال سیاسی و بلاگنویس ازبکستانی الکسی گرشین میگوید برای به نوار گرفتن استراحتگاه مخفی پرزیدنت شوکت میرزیویف مجبور شد به کوه پشته برود. ماه فوریه امسال بخش ازبکی رادیو آزادی در یک تحقیقات آشکار کرد که آسایشگاه و در کوهستان شاواسای به پرزیدنت میرزیویف تعلق دارد. در نواری که گرشین در اینستاگرام نشر کرده است، قصر بزرگ و با حشمت و باغ‌های آباد و زیبا و کولی صنعی دیده می شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. این نخستین تصویر از استراحتگاه مخفی پرزیدنتی است که در شرق ازبکستان در میان کوه‌ها پنهان است. درباره مجمع رادیو آزادی ماه فوریه در یک فیلم تحقیقاتی خبر داده بود. در این ویدیو بوستانسرای بزرگ و با حشمت، باغ‌های آباد و زیبا و کولی صنعی را میتوان به خوبی دید. تا امروز اینجا را تنها در عکس و نوارهای ماهواره‌ای دیدن ممکن بود.
نوار مذکور الکسی گارشین یک بلاگر ازبکستانی در اینترنت نشر کرده است. من میخواستم همه دروغگویی های نظام را نشان دهم. این کاری بسیار دشوار بود. 2 روز نخوابیدم. در روی بازگشت راه گم زدم. تصور میکردم که اگر آنها مرا پیدا کنند میگویند از کوه افتاده است. من به این آماده بودم، اما باید واقعیت را برای مردم و خودم اثبات میکردم. من باید دلیل پیشنهاد میکردم. آنها بیشرمانه از مردم میدزدند. تحقیقات بخش ازبکی رادیو آزادی آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی به پرزیدنت میرزایف تعلق دارد. 2 منبع آزادی گفتند مجمعی مخفی صدها میلیون دلار ارزش داشته است. تلاش قبلی الکسی گارشین برای راه یافتن به محل بوستانسرا بی نتیجه بود. در پاسگاه نزدیک به مجمع محافظان او را از راه برگردانیدند. ارشین میگوید این نوبت با طی کردن 30 کیلومتر در کوه و پشته ها به هدف رسید. بعد نشر نوار گارشین در یوتیوب برخی کاربران به سفر او به منطقه های کوهی شبهه کردند. اینکه گارشین نوارها را چگونه به دست آورده است برای رادیو آزادی معلوم نیست، اما این تصویرها عین همان عکس و نوارهایی است که خریطه گوگل نشان می‌دهد. در نوار اخیر هم میدان هوایی برای فرود چربال 2 عمارت پهلو به پهلو دیده می شود. در آخر ماه مارس پرزیدنت شفقت میرزایف این موضوع را رسما شرح داد. این طرح شرکت ازبکستان تیمیر یولری است. آنجا کسی زندگی نمی کند. این مجمع دولتی است و به کسی تعلق ندارد. پس این به پرزیدنت چی ربط دارد؟ پرزیدنت هم اگر به کشور مهمانی مهمی بیاید می تواند به این مجمع سفر کند. اما به این صحبت خود پرزیدنت برای بار اول اقرار شد که واقعا هم از این بوستانسرا استفاده می کند. اکنون ازبکستانی‌ها می توانند این مکان را از نزدیک ببینند. بیننده ارجمند، گزارش مفصل درباره آسایشگاه پنهانی و پرسر و صدای شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان را می توانید در همین کانال آزادی ویدیو و وبسایت azadi.org تماشا کنید. در یک محفل در شهر خوجند از مبارکشاه میرزاشویف آوازخوان زنده‌یاد تاجیک یاد کردند. از مرگ این آوازخوان 20 سال سپری شد و به این خاطر 20 ترانه او را سرایندگان در خوجند بازخوانی کردند. با وجود گذشتن سالیان زیاد از مرگ او، ساکنان ترانه‌های مبارکشاه را خوب در یاد دارند. همکارم فرزان محمدی در این محفل شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد. پنجم ایون در کاخ فرهنگ شهر خوجند هنرمندان گروه سازی آوازی صدای سوخت و پیروان آوازخوان زنده‌یاد مبارکشاه میرزاشویف محفل یادبود دایر کردند. در این محفل هنرمندان حدود 20 آهنگ و سرودهای او را با موسیقی و صدای زنده بازخوانی نمودند. تا همین روزها هم سرودهای مبارکشاه میرزاشویف را هم می‌شنوند، خلق دوست می‌دارد. ما برای جوانان این نسل باز به طریق زنده رسانیدن تصمیم گرفت. دو 10 ساله‌ای که او دیگر در بین ما نیست و سبزه بناز و 4 جوان را نمیخواند، ولی ترانه‌هایش در معرکه‌های خرسندی و حالت غمگینی صدا می‌دهند و از سوی آوازخوان‌ها گشته و برگشته با شیوه‌های گوناگون اجرا می‌شوند. انور قاسموف آوازخوان سرشناس و از پایه‌گذاران گروه سازی آوازی صدای سوخت نیز در این محفل پاره از سرود مبارکشاه را با زبانی بدخشانی سرایید. سالهای 90 اصل گذشته که در تاجیکستان جنگ داخلی جریان داشت، سرودهای مبارکشاه میرزاشویف دلها را به هم می‌پیوست. به نقل همکارانش آهنگ‌های او تسکین بخش دل هزاران تاجیک گریزه دور از وطن بود. اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بوده. خداحافظ.